दर्शकों ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकों नूं दसो अज दा कोई सियासी मुद्दा। देखो दो न्यूज़ जिहड़ियां मैं डिस्कस करांगा। एक तां अफसोस वाली है जी और ये खबर क्योंकि ऐतवार सवेरे परेड जिहड़ी है वो 10 बजे शुरू हुंदी है तो दीवान जिहड़ा अर्ली हुंदा, सो असीं अर्लीअर 7 वजे निकल पे ठहरे सी होटल दे विच, होर भी सज्जन सन और जिहड़ा दीवान च जाण तो पहलां ही मैं ये खबर BBC ते देख लई सी। उहनूं मैं संगत दे विच भी जदों एड्रैस किया ऐतवार सवेरे, सब तो पहला मैं ट्रिब्यूट उन्हां जिहड़ा 60 तो ज़्यादा बेगुनाह जिहड़े कि वाघा बॉर्डर दे उत्ते, क्योंकि वाघा बॉर्डर ते एक इन्हां ने वो ड्रामा जिहा रखिया कई सालों तो, हालां बाहरलियां नूं तां जोक लगदा हुंदा है कि बई जिहदे च कि जदों झंडा इधर इंडिया साइड वाघा बॉर्डर है, उधर पाकिस्तान साइड है, झंडा चाढ़ते हैं, बूट नाल बूट मार रहे हुंदे ने, वो भी 6 फुटा जवान उन्होंने खड़ा किया हुंदा, इधर भी हुंदा, इधर भी लोग देखण जांदे ने, उधर भी जांदे ने। सो ये एक तरीके दे नाल शाउटिंग मैच भी लगदा हुंदा सी कईयां नूं, जां लगदा है ते एक दूजे दा जिहड़ा तुसीं उहनूं दिखा भी रहे हो, घूर भी रहे हो। बट पिछले कुछ पीरीयड तो जदों तक टेंशन हुंदी है उदों टेंशन ही हुंदी है, कई वारी फन भी हुंदा, दूजे पासे भी लोग आए हुंदे ने पाकिस्तानी बॉर्डर वाल, इधर भारती हुंदे ने, वो हत्थ भी हिला रहे हुंदे ने। सो कई वारी दिस काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट भी हुंदा, जिहड़े लोग बाहरों आंदे ने हरमंदर साहब दे दर्शनां लई, वो फिर शाम नूं उहनूं जिहड़ा शाम नूं सूरज सैट तो पहलां ये हुंदा करन जांदे ने जी। और जदों असीं संडे पैरेड लई जाण वाले सी, क्योंकि शाम दी ही खबर होएगी उस दिन दी BBC ते क्विकली सी कि पाकिस्तानी साइड वाले वाल जिहड़ा है किसी सुसाइड बॉम्बर ने अपना आप उड़ाया और उहदे च 60 तो ज़्यादा जख्म जिहड़े मारे गए और सैकड़े जख्मी ने, जिन्हां च कुछ रेंजर ने, बीबियां बच्चे भी ने। सो एक दुख की गल है, हालांकि हुण खबरां तां अजे कन्फ्लिक्टिंग ही ने। अज भी मैं जदों फ्लाई करके ही पहुंचे सीधा स्टूडियो आया जी, तो मैं देख रहा सी क्विकली कि हालां खबर ये भी है कि जी उन्हें भज के इधर तक आना सी इंडियन साइड वाल, और जिथे दोनों क्लोज हुंदे ने, दोनों पासियां दे बंदे मरने सी, और किसी जथेबंदी ने उहदी जिम्मेवारी भी लई है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा जी इंडिया पाकिस्तान दोनों रल के अतवाद का टाकरा करन, इंडिया ने की कहना है जां की नहीं कहना। पर कुल मिला के मैं समझदा है भी हालांकि मैं इहदे च कोई दोष नहीं दे रहा किसी नूं, लेकिन जो माहौल बनता जा रहा, और ये गल मैं अपने एड्रैस दे विच भी दीवान च कही कि साडे लई ये फिक्र वाली गल है भी साडा होमलैंड अल्टीमेटली ये ना होए जिवें पहलां इंडिया दी अनप्रोवोक्ड फायरिंग सी पाकिस्तान बॉर्डर ते जी, हुण ये वाकया जे इधर हो जाता है और साडा फियर है। हालांकि मीडिया खबरां ने भी पाकिस्तान गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब क्योंकि 6 नवंबर नूं है, ऑलरेडी 10,000 तो ज़्यादा सिख पहुँच चुके ने सारे बाहरले मुल्कां तो भी, और भारती जत्था भी अज रवाना हो गया होना सवेरे। और सानू ये फियर है, ये गल मैं जिहड़ा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक भी पहुँचाने की कोशिश की है, उन्होंने नवे मैंबर भी नामजद किए हैं। हालांकि साडे लई खुशी और माण वाली गल है कि पहली बार पाकिस्तान की हिस्टरी च पाकिस्तानी पंजाब के जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब नूं पाकिस्तान दे विच पंजाब च हॉलीडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਲਾ नहीं भी किसी एक जिले, सारे पंजाब, ये बहुत वड्डी गल है कि एक पासे जिथे मजहबी नफरत और फैनेटिकल किस्म के लोग ने, दूजे पासे जिहड़े सचमुच समझते हैं कि ननकाना साहब और गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब का की मतलब है जी, उन्होंने भी अपनी एक ट्रिब्यूट दी है। और उस पंजाब की फिजा च गुरु नानक साहब के लिए अक्सर ये लोक बोली रही कि गुरु नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर, कि मुसलमानों के लिए पीर ने, हिंदुओं के लिए गुरु ने, सिखां लई तां है ही नहीं जगत गुरु ने जी। सो सानू ये फियर है थोड़ा कि भी ये ना होए भी जिहड़ा इस किस्म का ईवन सिख संगतां दी हालां पाकिस्तान उसनूं पूरा सिक्योर करने की कोशिश करेगा। सो आने वाले पीरीयड भी सानू फियर है भी जिस तरीके नाल जे हुण इंडियन बॉर्डर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँचते हैं ये वाकियात होण लग गए ने, तो सिख कम्यूनिटी साडे गुरुद्वारे उत्थे किन्ने महफूज रह सकणगे आने वाले पीरीयड, किस किस्म की नीति चल रही है। और जिहड़े मारे गए अपने परिवारों के नाल आए कि जी बच्चों नूं दिखाना है, एक एंटरटेनमेंट, एक दूसरा, सो असीं उन्हां दे नाल हमदर्दी करदे, पर यह फियर है जिहड़ा कि भी कोई भी इन्हां दा जे इधरले साइड ते हुंदा जां हो जाए,
ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਔਰ ਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਪਨਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੋਮਲੈਂਡ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ 30ਵੀਂ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਗਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ 40-50 ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਈਵਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕਰ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 1 ਮੈਨ ਬੈਂਡ ਨੇ, 1-2 ਬੰਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪੀਕਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਿਲ ਏਕਤਾ ਦੇ, ਤਮਿਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗੇ, ਤਾਮਿਲ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀ ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ UN ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ 4 ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰਿੰਗਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ UN ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਫਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਨੇਵਾਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਸਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ LA 'ਚ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜਡ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ, ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਛੋਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ। ਔਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਦੂਸਰਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬਾਕੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।